नमस्कार स्वागत जनाऊँ आपण समस्त को श्रीमद् भगवत महापुराणर कथा परिभाषा को आज आम तृतीय स्कंधर चतुर्दश अध्याय को पठन करवा जो दिति गर्भधारण संपर्क वर्णना कराई। तो चलतु आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय दिति गर्भधारण। श्री सुखदेव कहले, राजन, मैत्रियों मुखरू श्री हरिं बराह अवतार कथा शुणी भक्ति व्रतधारी विदुर पूर्ण तृप्ति मिलला नहीं। तेणु से कर जोड़ी पुणी थे पचारे। विदुर पचारे, मुनिवर, मुझे आपण मुहर शुणिली जे यज्ञ मूर्ति हरि ही आदि दैत्य हिरण्याक्ष को मारी। हे ब्रह्मन, भगवान तो लीला छल ही पृथ्वी को निज दंताग्रह धरी जलराशि मध्य बाहरी आसुले। सेपरी अवस्था से दैत्यराज हिरण्याक्ष सहित किपरि युद्ध करथिले। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, तुम्हें बड़ सुंदर प्रश्नटी पचारिल। कारण श्री हरिंकर अवतार विषय मनुष्य मानकर मृत्यु पाश को काटी दे थाए। देख, उत्तान पादଙ୍କ पुत्र ध्रुव बाल्य कालरू नारद शुणाइथिबा हरि कथार प्रभाव रे ही मृत्युर मथारे पाद रखी भगवान परम पदरे आरूढ़ होई परिथिले। पूर्व काल रे थरे देवता माने बराह भगवान एवं हिरण्याक्ष मध्य रहितबा युद्ध विषय पचारिबारु देवदेव ब्रह्मा सेमानंको इतिहास शुणाइथिले एवं सही परंपरा गढ़ी आसीथिबा इतिहास मु शुणिछि। हे विदुर, थरे दक्ष पुत्री दिति पुत्र पाइबा इच्छारे कामातुर होई संध्या समय रे ही निजर पति मरीचि नंदन कश्यप को प्रणय प्रार्थना कले। सेते बेलको कश्यप खीरी आहुति द्वारा अग्निजीव भगवान यज्ञपति आराधना कर सारी थांती एवं सूर्यास्त समय होता जानी अग्निशाला रे ध्यानस्थ होई बसी थांती। दिति जाई तांकु कहले, विद्वान, मदमत्त हाथी जेपरी कदली गछ को दली चकटी दिए प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव सेपरी वर्तमान मोर मन को काम बाण प्रयोग करी मंथी पकाउछंती एवं आपण को पाइबा निमंते मते अस्थिर कर देउछि। मु मोर पुत्रवती सौदिनर सुख समृद्धि देखी ईर्षा अग्नि रे जली जाउछि। तेणु आपण मते दया करंतु। जेउ नारी गर्भर आपणक परि पति पुत्र रूप रे जात हुए सेभली नारी माने सम्मानित होइतांती। सेमानकर सुजस समग्र संसार रे व्यापी थाए। मोर पिता प्रजापति दक्ष आमे सबु झियो माननको बहुत स्नेह करुथिले। थरे से आम माननको अलगा अलगा डाकी तू काहा को चरिबाकू जाउछु बोली पचारिथिले। से तो निज संतान मानकर शुभचिंतक थिले। तेणु आमर मनोभाव जानी से आम भौणी मानक मध्यरु 13 जन को आपणक सहित विवाह कर देइथिले। तेणु हे मंगलमूर्ति, हे कमलनयन, आपण मोर इच्छा पूर्ण करंतु। कारण हे महत्तम, आपणक परि महापुरुषक पाखकु दिन जनकर आसीबा कदापि निष्फल होई न थाए। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, दिति तो काम वेदनार अत्यंत अस्थिर और अशांत होइथिले। से एपरि बहु प्रकार बनै चुनै कही कश्यपंकु दैन्य भाव रे प्रार्थना करिबारु तांको सुमधुर बाणी रे बुझाई बुझाई कश्यप कहले, आग भीरु, जो पत्नी द्वारा पुरुषर धर्म अर्थ काम सिद्ध हुए ताहार कामना किए भला पूर्ण करिवो। तुम इच्छा अनुसार मु तुमर प्रय कार्य निश्चय करिबि। बोइतरे चढ़ितबा मनुष्य जेपरि महासागर पारी होई जाए, शस्त्रिक गृहस्थाश्रमी पुरुष सेपरी अन्य आश्रमी मानक आश्रय देवा संगे संगे निजे मध्य से आश्रम को अवलंबन करी दुख सागर पारी होई थाए। हे मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ चाहूथिबा पुरुषर अर्धांगिनी बोली कुआ जाए। स्त्री उपरे निज गृहभार लदी देई पुरुष निश्चिंत होई वितरण करि थाए। अन्य आश्रमधारी माने निमंते इंद्रिय रूपी शत्रु अत्यंत दुर्जय, किंतु दुर्गरे थाई दुर्ग स्वामी जेपरी संपद अपहरणकारी शत्रु मानक सहजरे जय करि पारंती, आमे गृहस्थाश्रमी सेहीपरि निजर विवाहिता पत्नी मानक आश्रय नहीं इंद्रिय रूपी शत्रु मानक सहजरे जय करि पारु। आगो गृहेश्वरी, तुम परि भार्यांक उपकार रूपी ऋण तो मु किंबा अन्य कौनसी भी गृहग्राही पुरुष मानकर जीवन सारा सुचि चलले भी एपरिकी आर जन्म मध्य पूर्ण रूपे सुचि पारिबि नहीं। तथापि तुमर यही संतान प्राप्ति इच्छाटी मु यथाशक्ति निश्चय पूर्ण करिबि। किंतु वर्तमान तुम्हें आ मात्र गोटे मुहूर्त अपेक्षा कर, ताहाले मु लोक निंदार रक्षा पाई जिबि। वर्तमान रही मुहूर्तटी होची अत्यंत घोर समय। एई समयटा राक्षस आदि घोर और भयंकर जीव मानकर समय। एई समय रे भगवान भूतनाथंकर गण विचरण करती। हे साध्वी, एही संध्या काल रे भूत भावन भूतपति भगवान शंकर तांकर गण को साथी नहीं वृषभरे चढ़ी बुली बाहरती।
ଯାହାଙ୍କର ଜଟାଜୁଟ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଉଠୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତର ଧୂଳିରେ ଦୁଃସରିତ ହୋଇ ବେଦିତ୍ୟମାନ ନିଶେ ତଥା ତାହାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତିମୟ ଗୌର ଶରୀର ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ। ତୁମର ସେହି ଦେବର ମହାଦେବର ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ରୂପୀ ତିନି ନୟନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସନ କରିବେ। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର କେହି ଅପଣାର ନୁହେଁ କି କେହି ପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଅଧିକ ଆଦରଣୀୟ ନୁହେଁ କି କେହି ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିସାରି ଲାତ ମାରି ଦେଇ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ମାୟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅବିଦ୍ୟାର ଆବରଣକୁ ହଟାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଚରିତ ଗାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି କଣ କରିବା ତାହାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସତ୍ପୁରୁଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ମହିମା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପିଶାଚଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ନର ଶରୀର ତ ହେଉଛି କୁକୁରମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ଅବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନି ଏହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ମାଳା ଓ ଚନ୍ଦନ ଆଦିରେ ସଜାଇ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଅଭାଗାମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ହସନ୍ତି। ଆମେ ବା କେତେ? ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଲୋକପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଗଢ଼ିଥିବା ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶିବ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ମାୟା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଏତେ ମହାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେତ ପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସେହି ଜଗତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଯେ କଣ ତାହା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମାତୁରା ଦିତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପରି ନିର୍ଲଜ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଟାଣି ଧରିଥିଲେ। ସେପରି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଗ୍ରହ ଥିବା ଦେଖି କଶ୍ୟପ ଦୈବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ଦିତିଙ୍କ ସହିତ ସମାଗମ କଲେ। ତାପରେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରାଣ ଓ ବାଣୀକୁ ସଂଯତ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ କଲେ। ହେ ବିଦୁର, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିତି ମଧ୍ୟ ସେହି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହେତୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିଲେ। ଦିତି କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୂତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଏହି ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହି ଉଗ୍ର ଏବଂ ରୁଦ୍ର ରୂପ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛାଳ କୃତରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଭାବନା ତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦଣ୍ଡପାଣି। ଆମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟାଧମାନେ ବି ଦୟା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସତୀପତି ତ ସହଜ ମୋର ଭଗ୍ନିପତି ଏବଂ ପରମ କୃପାଳୁ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଆଦି କର୍ମସାରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିତି ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଲୌକିକ ତଥା ପାରଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ମୁନି କହିଲେ, କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୋର ଚିତ୍ତ କାମନା ବାସନାରେ ଅତି ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟଟା ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ତୁ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଅବହେଳା କଲୁ। ତେଣୁ ଲୋ ଅମଙ୍ଗଳମୟୀ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଅଧମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେମାନେ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସକଳ ଲୋକ ଓ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କନ୍ଦାଇବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ନିରପରାଧ ଓ ଅସହାୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଏବଂ ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଲୋକର ରକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁପିତ ହୋଇ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ତୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ଦିତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଯଦି ବଧ ହେବେ, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ବଧ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ରୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାପରେ ବଧ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜୀବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସାପରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭୟଦାତା ହୁଏ, ଯେ କୌଣସି ଯୋନିରେ ପଡୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ନାରକୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମେ ନିଜର ଅପକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ ଅନୁତାପ କଲ। ତୁମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା କଥା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ବି ତୁମର ବିଶେଷ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅର 4ଟି ପୁଅ ହେବେ। ସେହି 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏପରି ମହାନ ହେବ ଯେ ତାକୁ ସତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ସହିତ ତାହାର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗାନ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ମିଶା ସୁନାକୁ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାଧୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିର୍ଭରତା ପରି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଏହି ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି ନାତିର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ।
ଦିତି ସେହି ବାଳକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଉଦାର ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତଥା ସେ ନିଜର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଦେହାଭିମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ, ସୁଶୀଳ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ହେବ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସୁଖରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। କେହି ବି ତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ତାପକୁ ହରଣ କରିଦେଇଥାଏ, ସେ ସେହିପରି ସଂସାରର ଶୋକ ଦୂର କରିବ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏହି ସଂସାରର ବାହାରେ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦେହ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଲଳନାଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ାନ୍ତି ତଥା ଯାହାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁଣ୍ଡଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ, ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର କମଳନୟନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ନାତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ନିଜର ନାତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣି ଦିତିଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦିତି କଶ୍ୟପ ସମ୍ବାଦେ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ